सतगुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को वंदना सिर चरणन पगधार। हर स्यों देवै जोर कोई जन हर स्यों देवै जोर। हर स्यों देवै जोर कोई जन हर स्यों देवै जोर। हर स्यों स्यों देवै जोर कोई जन हर स्यों देवै जोर। हर स्यों देवै जोर कोई जन हर स्यों देवै जोर। हर स्यों देवै जोर हर स्यों देवै जोर। हर स्यों देवै जोर हर स्यों देवै जोर। हर स्यों देवै जोर हर स्यों देवै जोर हर स्यों देवै जोर। हर स्यों देवै जोर कोई जन हर स्यों देवै जोर। हर स्यों देवै जोर कोई जन हर स्यों देवै जोर। कोई जन हर स्यों देवै जोर। चरण गहु बको सुगर सना दीजै प्राण अघोर। मन तन निर्मल करत के हर हर सिंचै सुधा संजोर। या रस में मगन होत कृपा ते। महाविख्याते तुर आयो शरण तुम्हारी मैं ता आया जी। आया शरण तुम्हारी सतगुर आया जी। आया सब आया शरण तुम्हारी आया शरण तुम्हारी आया शरण तुम्हारी सतगुर आया शरण तुम्हारी।
ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੋ ਜੀ शरण तुहारी मैं तो आया शरण तुहारी आया शरण तुहारी सतगुरु आया शरण तुहारी चरनी ला लो जी मैनू चरनी ला लो जी चरनी ला लो जी मैनू चरनी ला लो जी शरण तुम्हारी सतगुरु चरनी ला लो जी मैं तो आया शरण तुम्हारी सतगुरु चरनी ला लो जी आयो शरण दीन दुर्ग पंजन चितवो तमरी और अपै पददान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंधन छोर टुट जाते ने संतां दी संगत करके बंधन टुट जाते ने संतां दी संगत मिल के बंधन टुट जाते जी संतां दी संगत करके बंधन टुट जाते ने संतां दी संगत करके संगत मिल गए संतां दी संगत करके साधु दी संगत करके साधु दी संगत करके टुट जाते जी संतां दी संगत मिल के बंधन टुट जाते ने संतां दी संगत करके
गगन व्यास के हुआ साधु संग जोरा ते रंग एक कै नानक कूड़ा रंग। आओ गुरु प्यारी साध संगत अपने सारिਆਂ ਦੇ ही ਵੱਡੇ भाग ने जो ਆਪਾਂ ਅੱਜ संत महाराज ਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ क्योंकि संत महाराज ने आप बख्शिश की हुई है ये सेवा। अज आपां उन्हां दा जो बरसी का समागम हर साल की तरह दिन रखा जाता है, अज संत बग्गा सिंह जी के प्रथाए वो समागम रखे हुए ने क्योंकि हरेक मस्या नूं गुरु साहिब या संत महाराज के किसी भी दिन नूं मुख रखते हुए उहदा बोर्ड फ्लैक्स लग जाती है। फिर उस अनुसार ही आने वाले साधु महात्मा कोई कथावाचक ढाडी जितना भी किसी को कोई समा मिलता है क्योंकि जो अज इत्थे मुख सेवा निभा रहे हैं बाबा हरबंस सिंह जी उन्होंने हुक्म अनुसार ही जो उन्होंने हुक्म किया है जैसा वो मनना सब ने क्योंकि हुक्म जिवें आपां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का मनते हाँ इसी तरह जो सेवादार होंदा है जिन्हां ने सारा प्रबंध देखना होंदा है वो भी देख के जैसे कोई जोग होंदा है वैसी उन्होंने सेवा मिल जाती है। पर आओ संत अतर सिंह जी महाराज जी ने संत बग्गा सिंह जी की ड्यूटी आप पवित्र स्थान पर लाई सी। उदों बाद उस परिवार दे विचों ही संत भगवान सिंह जी जिन्हां ने पहला श्रोमणी अकाली दल दे विच भी अपनी सेवा निभाई, विद्वान सहज सुभाव वाले कोई समा आ जाता है वो समय के अनुसार ही महापुरख कोई देखता है विद उही बनाउंदे हुंदे ने क्यों सेवा उन्हें देनी हुंदी है। तो फतेहगढ़ साहब ड्यूटी हुंदी सी जितों संत महाराज मेरे गुरुदेव महाराज जी जिन्हां तो आ बख्शिश मिली है जो अज संगत के दर्शन करन जोगे होया इत्थे बजाउण नाल जां करन नाल कोई बड़ा नहीं होया करदा। वड्डी गल है आपदे गुरु महापुरखां नूं मन के चलना जितों बख्शिश मिलती है। तो उतों ड्यूटी बाबा भगवान सिंह जी की लगी तो हुण नाल ही जदों वो वड्डियां ने ड्यूटियां कीतियां तां अज उस परिवार दे विचों ही इत्थे बाबा हरबंस सिंह जी वो सेवा निभा रहे हैं ते नाल बाबा अवतार सिंह जी मौड़ा वाले, बाबा सुखदेव सिंह जी सिधाना साहिब, बाबा सतगुर सिंह जी पलासौर होर गुरमुख प्यारे सारे जो इत्थे नाल साथ निभाउंदे हन उन्हां सब दा धन्नवाद करिए क्योंकि अज इस कलयुग दे विच समा कढना बड़ा औखा है। ते दूसरी बेनती कि इत्थे सेवा चल रही है भाई सानू सब नूं पता है जो उस मालक ने परमेश्वर ने कृपा की है आपका हिस्सा जरूर पाओ क्योंकि बाबा जी कदे किसी को नहीं कहते बाबा हरबंस सिंह जी भाई लियाओ माया दो जब तुसीं सेवा करो वो नहीं कदे कहते क्योंकि नाल विचरदिआं नूं काफ़ी लंबा समा भी हो गया इत्थे। पर साडा फर्ज बनता है बुलारियां दा जो भी कोई बोल के जाता है बेनती करना फर्ज होंदा है। बाकी हुण भाई जो तुसीं सुन रहे हो सेवा जिन्नी सुतों सरदा है लोड़ मुताबिक उन्नी कबदी जरूर अपना हिस्सा पाओ क्योंकि इस स्थान के उत्ते एक भी इट लगती है जिस किसी ने सेवा की होंदी है जिन्ना तक इस सृष्टि ने रहना है उन्हां तक उहदी सेवा उत्थे हाज़र नाज़र है लगी हुई उहदी निगाह दे विच भी फलाणे सेवक ने इत्थे सेवा की सी। तां आओ जो आपां ने शब्द पढ़िया पंजवें पातशाह दा कोई जन हर्षों देवै जोर कोई जाना जन भाव नाम नूं जपण वाला उस महापुरख दे नाल साधु दे नाल जोड़ देवे कोई क्योंकि महापुरख नहीं मिलना हुंदा मेरे वर्गे पखंडी बहुत मिल जाणगे। मैं आपदे आप नूं कहना किसी नूं नहीं कहना क्योंकि किसी नूं कहण दा समा भी नहीं हैगा भाई अज दे समय दे विच
ਭਾਵ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਓ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਖਤ ਪੋਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਗੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਮਸਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਭਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਣ। ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਰਚ ਪੈ ਜੂ। ਡਿਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੋੜਵੱਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਵਾਲੇ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 46-47 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਦੋਨੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਿੱਠਾ ਕੀਰਤਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਸਰ ਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵਣ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਮਲਵਈ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। 67 ਸਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ
जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीवा। बोलिया करो भाई शब्द दे विच, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीवा। शब्द पढ़ते पढ़ते कोई महाराज कृपा कर देंगे ने कुछ गल याद आई, याद की बाहर तुसी देख ही रहे हो गर्मी कितनी पै रही है। अपना स्नान करो, जिथे भी जिस भी स्थान पे जाके बैठना तुसी ने, जिथे भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सच की आवाज़ पैंदी है, क्योंकि इस दुनिया दे विच कोई अंत नहीं बुलारियां दा, ढाडियां दा, कथावाचकां दा। पर हाँ उन्हां दे विचों कुछ ऐसे भी हुंदे ने जिन्हां दी कोई आवाज़ ही चीर के लै जांदी है, फिर मन उधर नूं खिच करदा है। तां इस करके बाहर फिरन तुरन दे नालों भाई दास सब नूं ही बेनती करदा है भी जिथों भी तुहाडे कंन दे विच कोई आवाज़ पै रही है ना, उत्थे बह के कीर्तन दे विच अपनी हाज़री लवाओ, कीर्तन दे विच बोलो, क्योंकि संत महाराज की सब तो बड़ी कृपा आ कीर्तन दे विच ही है। जिहड़ा तीन हिस्सिਆਂ दे विच बोलूगा उहनूं आनंद प्राप्त होणगे। की कहंदे ने, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं देख देख जीवा। हाँ जदों उन्होंने उसने जाके दसिया भी भाई संत महाराज का हुक्म है तुसी आ सेवा करन जाना है, तां उन्हां तिन्हां ने निकल के संत महाराज जिथे सामने बैठे ने नमस्कार करके वो बाबू कोले कोट फत्ते स्टेशन ते चले गए। हुण स्टेशन ते जदों गए बाबू जी नूं जाके दसिया, जो गड्डी दा भाव मास्टर हुंदा है, पिछले पासे झंडी दिंदा हुंदा है, उहनूं जाके जदों मिले ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਹਾ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਖੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ट्रेन खाली असी करांगे। हुण दोने जाने तिन्ने बाबा बग्गा सिंह जी ट्रेन दे अंदर चले गए, वड़ गए, गेट खोलिया करन, अंदर वड़ जा करन। जेड़े ओ दो जाने सी, संत सुच्चा सिंह जी लोहड़वड्डी ते भाई बहादुर सिंह जी झलूर वाले, ओ दोनों जाने दे सिर ते पत्थर रखी जाया करन, ਉਹ ਸਿੱਟੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਪੀਤੀ ਸਖੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ, पीती सखियो मैं तो प्रेम सुराही, पीती सखी पीती सखियो मैं तो प्रेम दी सुराही, पीती सखियो मैं तो प्रेम दी सुराही। सखियो मैं तो प्रेम दी सुराही, पीती सखियो मैं तो प्रेम दी सुराही। मैंने सतगुर पासों प्रेम सुराही पीती है, प्रेम सुराही पीती सो मस्तक तर लीती। पिछला जन्म अकारत होया, तो पिछला जन्म वो पता नहीं किमें लगता है, पर अगे आने वाली कहते आने वाली दा सहम पिया मन नूं तड़फावे नाल भी शब्द आ जाते हैं। कहते आने वाली तो डर लगता रहता है। पर आओ आ जिहड़े संत महाराज दे शब्द ने वो याद आउंदे ने ना, अंदरों बस हिला के रख दिंदे ने। एक कीर्तन करन जरूर महाराज की कृपा है, उन्होंने संत महाराज सिरोड़ा साहिब वालों की। क्यों दास कदे किसी तो सिखण सुखण नहीं गया, ना कदे किसी पुछया, जिन्ना को उन्होंने चलाया, जिन्नी मेरी अवस्था है अपनी पाव जो अवस्था हुंदी है उत्थे तक तो नहीं पहुंचे। मैं तो दास तक कपड़े जे पाउण वाली है एक, जो पर कृपा संतां दी कृपा दे नाल आ गुरु साहिब दे आ पवित्र स्थानां दे आ संगत दे दर्शन करदे हां। हाँ आओ बड़े प्यार दे नाल हुण ओ दोने जाने बाबा बग्गा सिंह जी उन्हां दे सिर ते ओ पत्थर रख दिंदे ने, ते ओ दोने जाने चक चक के जिथे बाहर सिੱਟਣਾ सी सिੱਟੀ जा रहे ने। दिन चढ़न तो पहला वो ट्रेन उन्होंने खाली कर दी सी, पत्थर की भरी हुई वो ट्रेन एक अचंभे वाली गल है बहुत, क्योंकि अगे
ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਜੋ ਬਾਬੂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਸੰਗਤੇ ਹੋ। ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲਣਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਵਧਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ 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 ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਨੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ, ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫੇਰ
ਇੱਕ ਜਾਪਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੰਨਾਵਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੜਪਣ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਹਰਬਿਆੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋੜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਉੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲੈਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਵੱਟਾਂ ਰੌਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਘਰੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਲੜਾਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਹ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਧੂਰਾ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜਾਣੀਏ, ਰੱਬ ਜਾਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜਾਣੀਏ। ਰੱਬ ਜਾਣੀਏ, ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣੀਏ। ऐसी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚੋਂ ਐਸਾ ਜਲਾਲ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੇ, ਦਾਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪਵਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰੀ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰੀ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰੀ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰੀ ਨੇ। ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰੀ ਨੇ। हाँ उन्हें परमेश्वर का स्वरूप आप ही आए हुए सी। एक कथा ये आ जाती है, दूसरी नाल ही शुरू होती है क्योंकि सेवा दे उत्ते संत बग्गा सिंह जी अपने लिदड़ा नाल ही पै जाता है पिंड। आपदे उत्तों खेत दे विचों खरबूजे तोड़ रहे ने। खरबूजे तोड़ते तोड़ते मन दे विच इच्छा हुई कि जेड़े ये खरबूजे ने मैं संत महाराज जी कोले लेके जावां। मन दे विच इच्छा पैदा होनी, सेवक ने आपदा ओ जो काम सी ओ शुरू कर दिता। खरबूजे तोड़ ले, पंड बन ली, ओदे विच एक खरबूजा हरियां धारियां सी ओदे उत्ते। ए संत समुद्र ग्रंथ दे विच कथा लिखी हुई है। जो दिल खुश जी होए ने संत नछत्र सिंह जी दिल खुश करके उन्होंने का नाम है ग्रंथ लिखा हुआ उन्होंने उहदे विच एक कथा आउंदी है। तां हुण ओ पंड चक्की वो खरबूजा सी जिहड़ा पंड दे उपरले पासे जिहड़ी बन्नी सी उहदे उपरले पासे पा लिया। तां हुण उत्थों पैंडा शुरू कर दिता। हुण जदों पैंडा शुरू होया 12 कोह दा उहदे विच लिखिया होया भी 12 कोह पै जांदा ढडोगल। संत महाराज जी ढडोगल सी उदों, धूरी दे नाल ही पै जांदा। तां संत महाराज उत्थे संगतां दा भला कर रहे ने। तां हुण बाबा बग्गा सिंह जी ने इत्थों
पंड लैके रास्ता शुरू कर दिता। आओ आप नाल नाल शब्द भी पढ़ जाइए, क्योंकि ये धारणा संत महाराज जी सेवड़ा साहिब वालियां ने संत महाराज दे परथाए रब स्वरूप परमेश्वर समझते हुए, हाजर नाजर स्वरूप समझते हुए पढ़िया हुई ने। तो वह की शब्द पढ़ते जाते सी बड़े बड़े प्यार दे नाल, जो मन दे विच इच्छा सी अपने गुरु नूं सच दे स्वरूप नूं मिलन दी इच्छा सी मन दे विच। आओ बड़े प्यार दे नाल पढ़ियो भाई। अगली बेनती दास ये भी करता है नाल बाबा सतगुर सिंह जी पलासौर वाले, बाबा अवतार सिंह जी मोड़ा वाले, बाबा सुखदेव सिंह जी सारे इत्थे बाबा जी कोल ही ने। तां बाबा सतगुर सिंह जी नूं बेनती है कि वह भी आके अपनी हाज़री भरन, क्योंकि इत्थे आके आपां आही आनंद लैण वास्ते आउणे आ, होर कोई इच्छा नहीं। क्योंकि जे इच्छा ही रहेगी फिर महापुरखों के चरणों का आनंद नहीं मिलता। आओ जैसा भी कोई समा होगा दास जो जितना कि भी समा बाबा जी का हुक्म होया है उहदे विच ही रह के आप आनंद लवांगे। तां हुण संत सुच्चा सिंह जी दा जिहड़ा प्यार सी वो बचपन दे विच ही उन्होंने भी इत्थे सेवा मिली अपने गुरुद्वारा सचखंड अंगीठा साहिब जी। इत्थे उन्होंने भी अपना सारा बचपन तो लैके संत महाराज 17 साल की 16 साल की उम्र सी संत सुच्चा सिंह जी की जदों संत महाराज के चरणों में आ गए सी। इधर भी संत बग्गा सिंह जी की भी सारी जिंदगी संत महाराज के चरणों के विच ही वो लगी हुई। इस तरह साधु संतां दे नाल निभदी जाती है। तो आओ बड़े प्यार दे नाल वो की शब्द सी जो संत महाराज जी सेवड़ा साहिब वाले पढ़िया करते सी। बोलियो गज वज के भाई, 3 हिस्सों में बोलिया करो भाई, क्योंकि महापुरखों की कृपा सदका उस अकाल पुरख सच्चे पातशाह की कृपा सदका सानू जबान मिली है, जेबा मिली है। जो बाहर कोई गल्लां करनी होंदियां ने आपां किसी नूं बारे नहीं आउण दिंदे, पर जो शब्द विच बोलण दा समा आ जांदा सी चुप करके बैठ जांदे आ। पर आओ उत्थे चुप रहा करो, जो बाहर किसी नूं मिलना उत्थे चुप ही रहे, ज्यादा नहीं बहुता बोलन चखण होए, ज्यादा गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां। पर जो जिथे गुरु का कीर्तन वरत रहे फिर संत महाराज जी का कीर्तन वरत रहा होवे मलवई कीर्तन, उत्थे गज वज के पहले हिस्से विच दास बोलदा है, दूजे हिस्से विच सारे भाई नाल जथे वाले, तीसरा हिस्सा संत महाराज जी ने बीबियां नूं बख्शिया कीर्तन दे विच। होर किसी दी ड्यूटी लगी सी, संत महाराज ने बीबियां नूं बोलण लाया सी। तां हुण तुसीं भी गज वज के चुप करके ना बैठिया करो, बोलिया करो बड़े प्यार दे नाल, जिन्नी कि भी तुहानूं समझ आउंदी है। पढ़ियो बड़े प्यार दे नाल। ओ घर सजना दा दूर मैं तां जावना जरूर, घर सजना दा दूर मैं तां जावना जरूर, घर सजना दा घर सजना दा दूर मैं तां जावना जरूर, घर सजना दा दूर मैं तां जावना जरूर। जावना जरूर मैं तां जावना जरूर, जावना जरूर मैं तां जावना जरूर। घर सजना दा दूर मैं तां जावना जरूर, घर सजना दा दूर मैं तां जावना जरूर।
ਟੁੱਟੈ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟੈ ਨੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੀ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਚ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਥਾਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਣ ਹਾਰ ਸਾਰੇ ਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਉਸੇ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਖ ਉਸਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਭਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤ ਦੇਣ ਹੋਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਡੋਗਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਡ ਸੀ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ ਅੱਜ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋਰਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋਰਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋਰਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋਰਾਂ। ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਉਂ ਚੰਦ ਚਕੋਰਾ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਉਂ ਚੰਦ ਚਕੋਰਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋਰਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ।
ਜੜੀਆਂ ਲੋਰਾਂ। हाँ, संत महाराज जी किसी मस्ती दे विच आके ਉਹ ਜੋ ਆਸਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਆਸਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਆਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ। ਆਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜੋਦੜੀਆਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ 94 95 96 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੜੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਬੁੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬਸ ਉਹ ਸਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਸਵਾਏਮਾਨ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਾਤਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਭ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤ ਬੁੱਧ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਔਖੀ ਘਾਟੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਣ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੇ। ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗਣ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਲਹਿਰ ਉਮਰ ਦੀ ਵਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਡਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਉੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਫਕੀਰ ਸੀ ਕਰਮਜੀ ਫਕੀਰ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ।
ਸਭ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, 5-4 ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਡ ਬਾਹਰ ਆਈ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਦੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਲੜ ਖੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਖੋਲੀ, ਹਰੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਰਬੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਬੂਜਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ 12 ਕੋਹ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਓ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਘਾਟ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖਰਬੂਜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਛਕ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਰੂਪ ਵਿਰਾਗ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸੰਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਢਡੋਗਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਉ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗਾ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਉਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਕੀਏ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਏ ਬਿਨ ਲਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਨਿਭਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਵਟੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਓ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਈਏ ਭਾਈ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਦਨ
ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ओए चंदन होए रहे बस जो चंदन पास। आओ भाई बोल दे तो कोई शब्द ऐसा बोला जाता है तो गुरु साहिब संगत को बख्शन जोग है, बख्श लेना भुला चुका दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।